in a. Okay, so what we have seen is x plus I by complex number ada. So adana ನಾವು geometrical representation ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹೆಂಗೆ ಅದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ x axis, y axis. Okay, so x axis, y axis, and we have to one point P. Okay, so P and one point ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, that is nothing but x and y. Okay, so complex number P ಅಂತೇಳಿ x, y ಅಂತ one point ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. X axis is called as abscess, y axis is called as what is it? Y axis is called as, I forgot what is that, ordinate. Okay, so y axis is called as ordinate, x axis is called as abscess. Okay, so here we have real numbers and we have imaginary numbers. Okay, ಇಲ್ಲಿ real numbers idu, alle imaginary numbers idu. So x axis is called as real axis and y axis is called as imaginary axis anta ninne class na nodidvi. Okay, clear? Okay, so today we'll see and who invented the geometrical representation, who was the first person to present this one. J.R. Argand. Okay, so J.R. Argand is the first person to represent complex number in a geometrical plane. So it is called as geometrical Argand plane ಅಥವಾ Argand plane ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So it is called as Argand plane ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay, so next ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ theta value find out ಮಾಡ್ಬೇಕು. Okay, so theta is called as angle. ಈ ಪ್ಲೇನ್ ಒಳಗ ನಾವು ಆಂಗಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ದಟ್ ಇಸ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಪಿ ಎಂ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಒಂದ್ ಲೈನ್ ಹಾಕೋತೀನಿ ಪಿ ಎಂ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಥೀಟಾ. ಗಾಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡೀನಿ, ಈಗ ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಓಕೆ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ನ ಪಿ ಒಳಗೆ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೀನಿ. So I am drawing PM perpendicular to x-axis. Okay, ಇದನ್ನು m ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. So I am giving the value as m. So PM ಅಂತ ಒಂದು ಲೈನ್ perpendicular ಲೈನ್ ಹಾಕೊಡಿನಿ ಅದಕ್ಕೆ x-axis ಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೊಂದು angle ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿನಿ. So that angle is called as theta. Okay, ಈಗ ನನಗೆ theta value find out ಮಾಡ್ಬೇಕು. Okay, so this is your x-axis, this is your y-axis, and this is your r. Okay, so the x-axis is y-axis, ಇದು r. Okay, so now everybody remembered sin theta and cos theta. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ sin theta ಮತ್ತು cos theta ಅಂತಂದ್ರೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, sin theta and cos theta. sin theta ಅಂದ್ರೆ cos theta ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಹೇಳ್ತೀರಾ? sin theta is adjacent by hypotenuse or hypotenuse by adjacent. What is that? Can anybody say the value? What is sin theta? I'm waiting. ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತಿರೋ sin theta ಅಂದ್ರೆ ಏನು, cos theta ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Yes, theta is 90 degree. Okay, I'm asking anybody? Hypotenuse, adjacent, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ? Hypotenuse by adjacent, ma'am. Which one? Sin theta. Sin theta. Yes. No, no. Sin theta is opposite by hypotenuse. Okay. Cos theta is adjacent by hypotenuse. Okay. Remember this one. Always sin theta is opposite by hypotenuse. Cos theta is adjacent by hypotenuse. Okay. So this is the formula. You have to remember. So ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು angle theta find out ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದು geometrical representation ಒಳಗೆ. Okay. So sin theta is opposite by hypotenuse. Cos theta is adjacent by hypotenuse. Okay. Tan theta is opposite by adjacent. Okay. So ಈಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ tan theta ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬರೀ cos theta and sin theta ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಾ. So see from this opposite is this one x. Okay. So x by r. This is our adjacent. Sorry, this is our hypotenuse. This is our adjacent, and this is our opposite. Okay. So x divided by r. Correct? Okay. This hypotenuse number.
ಇದು adjacent, ಇದು ಅಪೋಸಿಟ್. ಇದ್ರದ್ದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ತಳಗ್ ಇದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದ್ರದ್ದು adjacent ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ adjacent ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ hypothalamus. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಮ್ದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ, x ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ r. ಓಕೆ, cos theta adjacent ಏನದು y ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ r. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. x ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ನನಗ, r sin theta ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ x equal to r sin theta and y equal to r cos theta. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಏನು? x equal to r sin theta, y equal to r cos theta. Clear? So this much clear, everyone? Everyone clear this much? Please raise your hand or reply with yes or no. No. Yes, Abhishek, you came late. Okay, so see once again. So see here once again. So yesterday we have seen this one. Okay, idu nodidvi plane ಒಳಗ್ ಏನಂತಾರೆ, this is y axis, this is x axis and one point ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, p of x, y ಅಂತ one point ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಒಳಗ ನನಗೆ ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು, ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪಿ ನಿಂತ ಒಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ ಹಾಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಪಿ ಎಂ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮ್ಯಾಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ ಹಾಕೋತೀನಿ, ಪಿ ಎಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಆಂಗಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಒಂದು ಆಂಗಲ್ ಆಯ್ತು ಥೀಟಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಆಂಗಲ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನಮ್ಗ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಒಳಗ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಮತ್ತೆ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಅದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಮತ್ತೆ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, ಈ ಥೀಟಾದ ನಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಹೈಪೋಥಾಲಮಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇದು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನದ ನಮ್ಗೆ, ಅಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಹೈಪೋಥಾಲಮಸ್ ಅದ. ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನದ, ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಬೈ ಹೈಪೋಥಾಲಮಸ್ ಅದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಅಪೋಸಿಟ್ ಏನದ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಆರ್. adjacent ಏನದ y by r. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಳಗೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀನ, ಇದನ್ ಬಿಡ್ರಿ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಿಡ್ರಿ. ಈಗ ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಬೇಕಾಗ್ಯದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಉಲ್ಟಾ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀನ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಆರ್ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ y ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಇಷ್ಟು ತಿಳಿತಾ ಈಗ? ನಾವ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? Yes, madam. Okay, what about others? Deepa, Jayashree, Sagar, Ajay. Everybody understood now? Deepa? Okay, ಬರ್ಕೋರಿ, ಇಷ್ಟು ಬರ್ಕೋರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಅಳಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಇದಿಷ್ಟು ಬರೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಡಿ. Write down fast. I'll give you 2 to 3 minutes. y ಅಪೋಸಿಟ್ ಇಲ್ಲ ಪಿ, ನಮಗ್ ಥೀಟಾ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಇದು ನೋಡೋದು ಹೈಪೋಥಾಲಮಸ್ಸಿಗೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ. ಈ ಹೈಪೋಥಾಲಮಸ್ಸಿಗೆ ಇದು ಯಾವ್ದದ, ದಿಸ್ ಒನ್. ಹೈಪೋಥಾಲಮಸ್ಸಿಗೆ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಹೈಪೋಥಾಲಮಸ್ಸಿಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಸಾಗರ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೀನ್ ವಿತ್ ಹೈಪೋಥಾಲಮಸ್. ಹೈಪೋಥಾಲಮಸ್ಸಿಗೆ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಲೈನ್ ಯಾವ್ದದ, ಇದು ಅದ. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಲೈನ್ ಅದ, ಇದು ಅದ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ as adjacent and we have to take this as opposite. Sagar, clear? Sagar, you had doubt? Okay, write down fast.
ಮೇಡಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಮೇಡಮ್. ಮಾಡ್ಲಾ? ಓಕೆ. Okay. Sagar, you are correct. Sorry. See here, 1 second. Na illi ulta bardin. Sagar is correct. Okay. Sorry. This is cos theta and this is sin theta. I thought I have written different one. See here. Sagar, you are correct. ಇದು ರಾಂಗ್ ಬರ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇಲ್ಲಿ ಏನ sin theta cos theta ಬರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತೆ, ಸೊ ಉಲ್ಟಾ ಬರ್ದೀನಿ. ಸೊ cos theta is opposite by hypotenuse, sin theta is adjacent by hypotenuse. ಓಕೆ, ಇದು ರಾಂಗ್ ಬರ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು, sin theta and cos theta. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ r cos theta ಆಗ್ತದೆ, ಇದು r sin theta ಆಗ್ತದೆ. One second, wait, I'll rewrite it. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾರ್ಮುಲಾ ರಾಂಗ್ ಬರ್ದಿದ್ದೆ. Okay, see here, cos theta formula is, okay, so cos theta formula is adjacent by hypotenuse. Wait just a second, I will cross check it where I kept my mobile. Just a second. Correct. Cos theta is adjacent by hypotenuse, okay, and sin theta is opposite by hypotenuse. Okay, so this is the formula. Okay, formula I have written correct, but this one I have wrong done. Okay, so ಈಗ ನೋಡ್ರಿ adjacent ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ದು ಏನದ, so adjacent ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇದು ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಯಾವ್ದಾಗ್ತದೆ adjacent, this ಆಗ್ತದೆ, opposite ಇದು ಆಗ್ತದೆ. So adjacent equal to x divided by r, opposite equal to y divided by r. Okay, so now we'll get x equal to r cos theta and y equal to r sin theta. Okay, so sorry, please rewrite this. Sagar ಹೇಳ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದೆ ನಾನು, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದು ರಾಂಗ್ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು. Okay, so I'm extremely sorry, please rewrite this. ಫಾರ್ಮುಲಾ ರಾಂಗ್ ಬರ್ದಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು. ಓಕೆ, now clear? Sagar, it's clear now? ಮೇಡಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನ್ ಸೇಮ್? ಸರಿ, ಏನನ್ನಾಗ್ತೀರಿ ಕೇಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೇಮ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಐತಿ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೇಮ್ ಅದಪ್ಪಿ, ಇದು ತಗೋದು ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಇದು ಅವ ಸಾಗರ್ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ, ಇದು ಅಪೋಸಿಟ್, ಇದು ಇದು ಯಾವಾಗೂ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ, ಇದಕ್ ನಾವು ಹೈಪೋಥೈನಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಟೀಟಾಗ ಅಪೋಸಿಟ್ ಯಾವ್ದದ, ಇದು ಅದ ಯಾವ್ದು, y ಅದ. ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಯಾವ್ದದ, ಎಕ್ಸ್ ಅದ. ಓಕೆ, ಆಗಲೇ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು, ಇದ್ರದ್ದು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾ, ಈ ಆರಿಂದ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆರಿಂದ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ತಗೋಬಾರ್ದಿಲ್ಲ, ಟೀಟಾ ತಗೋಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಟೀಟಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಅಭಿಷೇಕ್, ಸೊ ಟೀಟಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಟೀಟಾದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಯಾವ್ದದ, y ಇದೆ. ಓಕೆ, ಟೀಟಾದ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಯಾವ್ದದ, ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದು ನಮ್ದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಈಗ ಇದು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇದು ಹೈಪೋಥೈನಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ನಾನ ಆಗ್ಲೇ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಇದು ಆರಿಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ಆರಿಂದ ಅಪೋಸಿಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಆರಿಂದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಟೀಟಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ. ಸೊ ಟೀಟಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೀಟಾದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಯಾವ್ದು, y. ಓಕೆ, ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು, ಎಕ್ಸ್. ಇದು ಹೈಪೋಥೈನಸ್. ನಾ ಇದು ತಗೊಳ್ಳಷ್ಟು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅವ ಸಾಗರ್ ಹೇಳ್ದೇನ್ ನೋಡ್ದೆ ನಾನು. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ರಾಂಗ್ ವಿತ್ ಆರ್. ಓಕೆ, ರಾಂಗ್, ನನಗೆ ಆರ್ ಇದು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಈಗ ನಂಗೆ ಟೀಟಾ ಮಾಡೋದಿತ್ತು. ಸೊ ಟೀಟಾ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇಸ್ y. ಓಕೆ, ಟೀಟಾ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ, ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಬೈ ಹೈಪೋಥೈನಸ್, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಆರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೈನ್ ಥೀಟಾದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಹೈಪೋಥೈನಸ್, y ಬೈ ಎಕ್ಸ್, y ಬೈ ಆರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಎವ್ರಿವನ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ದೀಪಾ, ಜಯಶ್ರೀ, ಅಜಯ್, ಅಭಿಷೇಕ್,
Manikant Sagar, clear? Okay. Okay. ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನಂಗೂ ಒಮ್ಮೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಹಿಂಗ ಯಾವಾಗನ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೋಬೇಕಾದ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್, ಶಾಲ್ ವಿ ರೈಟ್ ರಬ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಈಗ ನನಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ? ಥೀಟಾ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಥೀಟಾ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ವೈ ಇನ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದೇನು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ವೈ. ಸೊ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಸಿಕ್ತು ನಿಮ್ಗೆ? ಆರ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಐ, y ಏನ್ ಸಿಕ್ತು? ಆರ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ, ಆರ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಆರ್ ಕಾಮನ್ ಅದ, ಆರ್ ಹೊರಗೆ ತೆಗಿತೀನಿ, ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಬಂತು? ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. Okay, now we have represented x plus y in the terms of theta. Okay, so x plus y na ನಾವು ಈಗ theta terms represent ಮಾಡಿದ್ವಿ. So x ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬಂದದ ನಮಗೆ ಈಗ? r cos theta ಬಂದದ. y ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬಂದದ? r sin theta ಬಂದದ. So I am taking r as common. So x equal to r cos theta plus I sin theta. So we have just changed the value of complex number in terms of what? Angles. Okay, theta ಒಳಗ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ? ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಓಕೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ. ಓಕೆ, ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 1. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, ಇದು ಆರ್ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೀನಿ ನಾನು? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೀನಿ. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಂದ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ನನ್ಗೆ? ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ sin square theta. Okay, we have formula ಏನು? cos square plus sin square equal to 1. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ? x square plus y square equal to r square ಆಗ್ತದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಗೆ equal to 1 ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನನಗೆ r ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? r equal to square root of x square plus y square. Okay, so this is the important formula. ನಮ್ಗೆ ಇದು ಬೇಕಾಗಿದೆ, r equal to x square plus y square. ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಮೊನ್ನೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕದಿದು, ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲ? ದಿಸ್ ಒನ್ ಮೊನ್ನೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಏನು? ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬಂತು? ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿ ಜಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ವೈ ಅದಲ್ಲ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ವೈ ನ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಥೀಟಾ ಹಾಕಾಗತ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬಂದದ? ಆರ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಐ, ವೈ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬಂದದ? ಆರ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಬಂದದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆರ್ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬಂತು? ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ, ಇದು ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆರ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆರ್ ಇನ್ನ ಕಾಮನ್ ಅದ ನನಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ನಮಗ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಏನು? cos square theta plus sin square theta equal to 1 ante. So x square plus y square equal to r square ಬರ್ತದೆ. r equal to modulus of x square plus y square. So this is your modulus formula. So we have proved using the theta. So theta ಒಳಗೆ ನಾವು modulus formula ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ theta ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಗ ಅಂತಂದ್ರೆ, so now theta equal to amplitude of z ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು theta ತಗೊಂಡು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ z ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಥೀಟಾ ತಗೊಂಡು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ z ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿವಿ. ಸೊ ನಾವು ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ z ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥೀಟಾ. ನಮಗೆ ಇದು ಥೀಟಾ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಥೀಟಾ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ ಸಲಕ ನಮ್ಗೆ ಥೀಟಾ ಏನ್ ಬಂತು? ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್. ಹಾ, ಥೀಟಾ ಬೆಲೆ ಕಂಡಿತಾ ಇದ್ರೆ ಆರ್ ಬೆಲೆ ಕಂಡಿತಾ ಇದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಥೀಟಾ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಿಲ್ಲ, ವಿ ಆರ್ ಪ್ರೂವಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಿಲ್ಲ, ಥೀಟಾ ತಗೊಂಡು ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ ನೀವು ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಹೇಳಿದ್ದ ನೋಡ್, ಏನದ? ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್
equal to square root of x square plus y square. x square plus y ಹಾ square. ನೆನ್ಪತ್ತಾ ಇದು Okay, okay. ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ equal to x square root of x square plus y square ಅಂತ ನೆನ್ಪದ ಹಾ, okay ma'am. ಹಾ ಈಗ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ z ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬಂತು r ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಂತು. ಸೊ ಅದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂತು ಈಗ r equal to square root of x square plus y square ಬಂತು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಟೀಟಾ. ಸೊ ಟೀಟಾ ತಗೊಂಡು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿವಿ. ಈಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗತ್ತದ ಮಣಿಕಂಠ್? Okay, okay ma'am, okay. ಈಗ ಟೀಟಾ ತಗೊಂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನ ಹೇಳಾಕತ್ತೀನಿ ನಾವು ಟೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಾಕತ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ನಾ ಯಾವ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಿಲ್ಲ. ದಸ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಟೀಟಾ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೂವ್ ದ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್. ಓಕೆ, ಟೀಟಾ ತಗೊಂಡು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೀನಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಟೀಟಾನ ಏನಂತ ಕರೆಗತ್ತೀನಿ ನಾನು ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಅಂತ ಕರೆಗತ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. Okay, okay ma'am. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು? Okay, okay. ಓಕೆ, ಮೇಡಮ್ ಅದು ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಐತ್ರಿ ಮೇಡಮ್? ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 1 ಅಪಿ. ಇಲ್ಲೇ ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದೇನಿದೆ ತೊಂದ್ರು ನಡೀತಾ ಬಿಟ್ರು ನಡೀತಾ. ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ಇಲ್ಲಿ 1 ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದೆಲ್ಲ ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 1. ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್, ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 1 ಅಪ್ಪಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಳಗೆ ಹೇಳೀನಿ ಏನು ಐ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್, ಐ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ -1 ಅಂತ ಹೇಳೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಾ ಮೇಡಮ್. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದಾಗ ಐ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ -1. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, ಐ ಕ್ಯೂಬ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -1. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದಾವ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಒಳಗ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅದಾವ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದ, ಸೊ ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗೆ 1 ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ಸೊ 1 ಇಂಟು ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಭಿಷೇಕ್? ಕ್ಲಿಯರ್? ಮೇಡಮ್ ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡ್ಕೊರಿ. ನಾ ಏನ್ ಹೇಳಾಕತ್ತೀನಿ ಈಗ ಅಂತಂದ್ರ ಈಗ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ವೈ ಅದ. ಸೊ ಹಿಂದೆ ಏನ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಬಂತು, ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಬಂತು. ಇದರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಇದು. ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಬಂದದ್ದು. ಓಕೆ, ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ನಾಗ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೀಟಾ ಹಾಕಾಕತ್ತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಹಾಕಾಕತ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಹಾಕಾಕತ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೀಟಾನ ಈ ನಿಮ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಾಕತ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾ ಏನ್ ಬಂತು ಈಗ ನಂಗ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೀಟಾ ಬಂತು. ಈಗ ಎರಡರ ಒಳಗು ಆರ್ ಕಾಮನ್ ಅದ. ಸೊ ಆರ್ ಹೊರಗೆ ತೆಗಿತೀನಿ. ಏನ್ ಬಂತು ನಂಗ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಇದೇನ್ ಬರ್ತದೆ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಈಗ ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಏನದ ಫಾರ್ಮುಲಾ 1 ಅದು. ಸೊ ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ನಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿನೂ ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದ. ಸೊ ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಅಗೇನ್ ಇನ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ನಮಗೆ ಏನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂತದ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬಂತು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಂತು. ಸೊ ಆರ್ ಗೆ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ನನಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ನನಗೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಬಂತು. ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂತು ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂತು. ಸೊ ನಾವ್ ಏನ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೀಟಾನ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ ಸಲಗ ನಮ್ ಟೀಟಾನ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಈಗ? ಎವ್ರಿಬಡಿ ಕ್ಲಿಯರ್? ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಒಬ್ರೊಬ್ರು ಮೇಡಮ್? ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಪ್ಪ ನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಬರೀ ನಾ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆತಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ರಿ ನಾ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅದೇ ನಿಮಗ್ ಮುಂದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಆಗದ ಮೇಡಮ್, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗದ. ಹಾ, ಓಕೆ. ಅದರ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರು ಏನೋ ಕೇಳಾಕತ್ತಿದ್ರಿ ಮಣಿಕಂಠ ಏನೋ ಮೇ ಬಿ. ಏನಪ್ಪ ಮಣಿಕಂಠ? ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗೇನ್ ಡೌಟ್? ನೋ ಡೌಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಇಷ್ಟು ಬರ್ಕೋರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇದಿಷ್ಟು ಬರ್ಕೋರಿ.
ಓಕೆ ಕಾಣಿಸಾಕತ್ತದ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ತನ ಬರ್ಕೋರಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತಳಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತಳಗಿನ್ ಕಾಣಿಸ್ತದ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ತನ ಬರ್ಕೋರಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ಕೋದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ರಿ ನಾ ತಳಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನಾಗೂ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಐತೇನ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಇದು? ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನಾಗ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಬರೀ ನಿಮ್ಗೆ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಬೇಕಷ್ಟೇ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಆಂಗಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವ ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಇದು ಡೆರಿವೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಓಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಬರೇ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಕು ಥೀಟಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಕಷ್ಟೇ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇದು ಡೆರಿವೇಶನ್ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಬರೀ ನಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಕೇನು ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದು ಒಂದ್ ಬೇಕು ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಅದು ಒಂದ್ ಬೇಕು ಓಕೆ ಇದು ಡೆರಿವೇಶನ್ ಆಗ ಅವೆರಡೇ ಬೇಕು ಅವೆರಡು ತಗೊಂಡು ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟೇ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಇವು ಮೂರು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಓಕೆ ಓಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇದು ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಮಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಕು ಥೀಟಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ನಿಮಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೋಲಾರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತದೆ ಅದ್ರೊಳಗ ನೀವು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಥೀಟಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಳಗಿನ ಬರ್ಕೋರಿ ಇದಿಷ್ಟು ಬರ್ಕೋರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರೆಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತನ ಬರ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರೆಸ್ತೀನಿ ನಾ ಥೀಟಾ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತನ ಬರ್ಕೋದಾತ ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಇಲ್ಲಿ ತನ ಬರ್ಕೋದಾತ ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಓಕೆ write there one sentence okay now we have got r equal to square root of x square plus y square now we have got r equal to square root of x square plus y square which is the modulus of the complex number which is the modulus of the complex number so we represent angle theta as amplitude of z ಹಿಂಗ್ ಬರೀರಿ theta equal to amp of z ಅಂತ ಬರೀರಿ this is called as amplitude of z so the angle theta is called as amplitude of z or argument of z ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಅಂತಾರ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಅಂತಾರ ಕರಿತೀವಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತಾನೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕಿಂತ ಓಕೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾಳೆ ಈಗ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಅಂತ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಬಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ದೀಪಾ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಓಕೆ ರೈಟ್ ಆನ್ so the angle theta is called as argument of z or amplitude of z or argument of z okay so idu clear ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ so in the tomorrow's class now only 2 minutes remaining so less than 2 minutes okay so ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಓಕೆ
ಸೊ ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ತಗೋತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ, ಇದಿಷ್ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಏನೋ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಇದ್ರಾಗ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆ, ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಆಮೇಲೆ ಇದು r equal to x square plus y square, square root of x square plus y square, ಇದು ಒಂದು ಬೇಕು. ಓಕೆ, r equal to x square plus y square, ಇದು ಒಂದು ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ theta equal to amplitude of z, ಇದು ಎರಡೇ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಇದು ಬೇಕು, ಒಂದ್ ಇದು ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟುಮಾರೋ ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. If you have any doubts, you can ask me in the tomorrow's class. Clear?